ഈ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ശ്രീ സന്ദീപ് വചസ്പതിയെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. भारत माता की भारत माता की जय. स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा वंदे मातरम वंदे मातरम. our dynamic state president, under whose leadership Kerala BJP is undertaking this historic Vijay Yatra. K. Surendran ji, the district president, all the leaders of the Bharatiya Janata Party on the stage, my brother, dynamic and charismatic state president of the Bharatiya Janata Party Yuva Morcha Prafulla Krishnan ji, and all my brothers and sisters of Kerala, Karyakartas of Kerala, whose hard work, dedication, whose sweat and blood is building the party and ideology in God's own country. My Sashtanga Pranam to all of you. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ, വേദിയിലുള്ള ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം വി ഗോപകുമാർ, യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി വേദിയിലുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ, ഈ ആരുടെ രക്തവും വിയർപ്പും കൊണ്ടാണോ ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അതിന് സഹായകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാമായ സഹപ്രവർത്തകരെ എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ എൻ്റെ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം. Friends, Kerala is the great land of great temples, the land of the Sanatana Dharma's greatest of saints and teachers, the smartest of the brains, the intellectuals, the philosophers, great kings. It is my great fortune that after I have been blessed with the opportunity to become the national president of the youth wing of the BJP, Surendran ji has given me this opportunity to come and join all of you in the Vijaya Yatra of the BJP in Kerala. കേരളം എന്നുള്ളത് സന്യാസിവര്യന്മാരുടെയും ചിന്തകന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മഹത്തായ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ നാടാണ്. ഞാൻ യുവമോർച്ചയുടെ അഖില ഭാരതീയ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ഈ മഹത്തായ വിജയയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. Friends, I have traveled as a Vidyarthi Parishad Karyakarta all across the country, as Yuva Morcha have traveled everywhere. But nowhere in the country, and I repeat, nowhere in the country, do I see the kind of dedication, hard work, commitment to ideology that I see in the Karyakartas of Kerala. You are inspiration for every single Karyakarta of the RSS, the BJP and the Sangh Parivar. Salutations, Sashtanga Pranam at the feet of every single Karyakarta of Kerala. Namaskar to all of you. അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും യുവമോർച്ചയുടെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ രാജ്യമെമ്പാടും ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയട്ടെ, രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും
കേരളത്തിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയും കർത്തവ്യബോധവും സമർപ്പണബോധവും ഞാൻ രാജ്യത്ത് എങ്ങും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ്. Friends, this great land, unfortunately, for the last 70 years, has been misruled and misgoverned by Congress and the Communist Party in succession. The land which had the potential to be the growth engine of the country is now today lacking in development, is behind on very important parameters of growth, and the youth of this state are going out of the state in search of employment and jobs. I represent Bengaluru. Many of you young people, thousands of you come to Bangalore because you do not get opportunity in Kerala. But it is not because the young of Kerala are not talented. My friends, I have many of them who are Keralites, who work in the top software companies in Bangalore. They are the most capable, most hardworking, most intelligent people who are very conscious of integrity. But because they don't get employment opportunities in Kerala, unfortunately they are going out of the state. This has to be changed. ഇത്രയും വിഭവ സംഭവത്തുള്ള ഈ സംസ്ഥാനം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, കഴിഞ്ഞ 70 വർഷമായി ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മാറി മാറി ഭരിച്ച് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ കേദാരമായി മാറേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ ത്വരകമായി മാറേണ്ട കേരളം ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും പിറകിലാണ്. രാജ്യത്ത് തൊഴിലന്വേഷികളുടെ, ഭാഗ്യാന്വേഷികളുടെ നാടായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പല മാനദണ്ഡങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പിറകിലാണ്. കേരളത്തിലെ പല യുവാക്കളും ഇന്ന് ജോലി തേടി ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കേരളത്തിലെ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യാന്വേഷികളായി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ കാണാറുള്ളത്. എനിക്ക് ധാരാളം മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഞാൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, മലയാളികൾ ആത്മാർത്ഥതയുടെ കാര്യത്തിലും കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിലും ആരുടെയും പിറകിലില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്ത്, അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നാട് വിട്ട് ഭാഗ്യാന്വേഷികളായി പോകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മലയാളികൾ. ഈ അവസ്ഥ മാറിയേ തീരൂ. Friends, decades of communism and communist rule has ruined and destroyed all private enterprise. And what about government jobs? In the name of the PSC appointments, this corrupt communist government is appointing by backdoor all relatives, and nepotism of the netas is going on in broad daylight. It reminds me of how all communist dictators around the world work. Kim Jong-un of North Korea appoints his sister to all important posts. Fidel Castro appoints his relatives to important posts. Stalin, Lenin also appointed their relatives to important posts. In the same way, the communist dictator of Kerala, Pinarayi Vijayan, and his communist cronies are also appointing relatives to important posts to the PSC scam. This has to be challenged. This has to be stopped. ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ദശാബ്ദങ്ങളായി നീണ്ടുനിന്ന ഇടതു വലതു ഭരണം കേരളത്തിന്റെ സ്വകാര്യ മേഖലയെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയെ തകർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കും സർക്കാർ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെട്ടു എന്ന്. പക്ഷേ സർക്കാർ മേഖലയുടെ അവസ്ഥയും നമുക്കറിയാം. സർക്കാർ ജോലി കിട്ടേണ്ട, സർക്കാർ ജോലിക്കുള്ള ഏജൻസിയായ PSCയെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഇന്ന് പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തിയും ബന്ധു നിയമനം നടത്തിയും PSCയെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ലോകത്തെ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപതികളെ പറ്റിയാണ്. അത് വടക്കൻ കൊറിയയിലുള്ള കിം ജോങ് ഉൻ ആയാലും, ക്യൂബയുടെ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ ആയാലും, സ്റ്റാലിൻ ആയാലും, ലെനിൻ ആയാലും, എല്ലാവരും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകളിലും അവരുടെ സ്വന്തക്കാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയുമാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ഏകാധിപതി ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിലും സംഭവിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് നാം ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഈ ദുരവസ്ഥ മാറേണ്ടത് തന്നെയാണ്. Friends, this is the most corrupt government in the history of Kerala. Every single day,
a new scam, a new scandal of this government comes out. These are the headlines. One day it is the solar scam, the other day it is the life mission scam, the next day it is the deep fishing contract scam, the other day it is the flood relief scam, the next day it is the gold scam, the sprinkler scam. This is a government of scams. This is not a government which gives good governance. ഈ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും കേരളത്തിൽ പുതിയ പുതിയ അഴിമതി കഥകൾ പുറത്തു വരികയാണ്. ഓരോ ദിവസത്തെയും പത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പുതിയ അഴിമതി കഥകളുമായാണ്. അത് സോളാർ കേസ് ആകട്ടെ, ലൈഫ് മിഷൻ ആകട്ടെ, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തെ പറ്റി ആകട്ടെ, സ്വർണ്ണക്കടത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അഴിമതി കഥകളാണ് കേരളത്തെ പറ്റി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കണം. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ അവസ്ഥ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ്. This is not only a corrupt government, it is also an ineffective, incompetent government that does not work. Today, when I was coming, our state president told me that the Alappuzha bypass that we crossed was pending from the last 40 years. In the same way, the Kollam bypass was also pending from 1970. All of these governments have only made empty promises. I was told that in other places where there is a will, there is a way. But in Kerala, in communist government, it is only survey, survey and survey. For 70 years, this has been the model of governance. Only after Narendra Modi became Prime Minister, the things have changed. The four-decade-old Alappuzha bypass got inaugurated thanks to Narendra Modi. The Kollam bypass, which was pending from 1970, got inaugurated because of Prime Minister Narendra Modi. Modi means development. Modi means good governance. Pinarayi means scam. Pinarayi means bad development. ഈ സർക്കാർ അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാർ മാത്രമല്ല, കഴിവില്ലാത്ത, പ്രവർത്തനക്ഷമതയില്ലാത്ത, കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ സർക്കാർ കൂടിയാണ് കേരളത്തിലേത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ, കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ പറയുകയായിരുന്നു, നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് അത് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ബൈപ്പാസ് ആണ്. അത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ജീവൻ വെച്ചതും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായതും. അത് മാത്രമല്ല, കൊല്ലത്ത് ദേശീയപാതയിലുള്ള ബൈപ്പാസ് 1970 തറക്കല്ലിട്ട ബൈപ്പാസ് ആണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നടപ്പായത്. നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത്, മനസ്സുവെച്ചാൽ, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാർഗവുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആകെ നടക്കുന്നത് സർവേ മാത്രമാണ്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു വിധമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നരേന്ദ്രമോദി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. നന്ദി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി. പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിമതിയുടെ സർക്കാരാണ്, കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ സർക്കാരാണ്, പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന്റെ സർക്കാരാണ്. മോദി സർക്കാരാകട്ടെ വികസനത്തിന്റെ സർക്കാരാണ്. Friends, while there is no development and there is only corruption on one hand, on the other hand, this state government led by the communist dictator Pinarayi Vijayan is promoting and encouraging radical Islamic terrorism in Kerala, which is a threat for the whole country. And today, from this important stage, I want to dare him. Try however much you want. The Yuva Morcha and the BJP will stand strong against this design of yours to make Kerala a hotbed of Islamic terror. We will fight at every step, and we will win in this fight. This is the sankalp that the Yuva Morcha Karyakartas are making in Kerala today. സുഹൃത്തുക്കളെ, വികസനത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വികസനമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു വശത്ത് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മറുവശത്താകട്ടെ ആഗോള മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഏകാധിപതിയായ പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിയ മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനോട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചാലും മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായ ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം പിണറായി വിജയന് ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുകയാണ്. Friends, every single day our karyakartas are being killed. Organizations, terrorist organizations like SDPI, PFI, Jamaat-e-Islami are being supported, funded, encouraged by the Pinarayi Vijayan government. Today, I visited the house of our Karyakarta Nandu, who was killed at the very beginning of the Vijay Yatra. He was all of 22 years old. 22 years old. What was his crime? What was his mistake? Because he supported the BJP, because he was the Karyakarta of the RSS, he was brutally murdered. He was the only son. He was the only son to his aged parents. Today, all of us Yuva Morcha Karyakartas went to his mother. We promised her that she may have lost one son, but all of us are her children, that we will stand with her and we will provide and do the duties which her son would have done. I want to assure all of you, the Bharatiya Janata Party, the Bharatiya Janata Yuva Morcha is strongly standing with every single Karyakarta of the Janasangh, of the Sangha Parivar, of the Bharatiya Janata Party in Kerala. Go ahead and fight. We are with you. We will stand with you. We will win this fight. ഇന്ന് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സംഘപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് SDPI ആകട്ടെ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആകട്ടെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആകട്ടെ, പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിൽ തഴച്ചു വളരുകയാണ്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരാണ്. ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപായി ആലപ്പുഴയിലെ തുറവൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്ദുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു നന്ദു ചെയ്ത കുറ്റം? 22 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു നിരപരാധിയായ നിഷ്കളങ്കനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, വൃദ്ധരായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഏക മകൻ. നന്ദു ചെയ്ത കുറ്റം, അദ്ദേഹം BJPയിൽ വിശ്വസിച്ചു, RSSൽ പ്രവർത്തിച്ചു, യുവമോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകനായി എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം നന്ദുവിന്റെ നിർഭാഗ്യവതിയായ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകനെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യുവമോർച്ചയുടെ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കൾ അമ്മയുടെ മക്കളായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആ അമ്മയോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അമ്മയുടെ നന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരുമായിരുന്നോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുമെന്ന ഉറപ്പ് കൂടി നൽകിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നത്. എനിക്കിവിടെയുള്ള യുവമോർച്ച BJP സംഘപ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. Friends, politics for the BJP in Kerala is not just to come to power in the state. This is not a fight for power. This is not a fight for satta. This is not to make any of our leader just the chief minister. This fight here in Kerala is a civilizational battle for us. We are fighting this battle because we want to save this great culture, save this great land, save this great language. We want to protect this from the radical Islamic onslaught. That is the great fight that all of us are doing. And this cannot be fought only by ourselves. I also call upon all our young Christian brothers and sisters to join the hands with the BJP to fight against this radical Islamic terror together, against this land jihad, against the love jihad that is happening in Kerala. We must come together to fight against this enemy. ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം കേവലം രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടമല്ല.
അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് ഇതൊരു സാംസ്കാരികമായ പോരാട്ടമാണ്. നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ ഈ മഹത്തായ നാടിനെ, നമ്മുടെ ഭാഷയെ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ പോരാട്ടമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നാടിനെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള സാംസ്കാരിക പോരാട്ടം കൂടിയാണ് ഓരോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേവലം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ മാത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോരാട്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഇതര സമുദായങ്ങളെ കൂടി, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം അടക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ യുവാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരോട് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കണം, ഞങ്ങളോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പോരാടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ, സംസ്കാരത്തെ, ഭാഷയെ, നമ്മുടെ നാടിനെ ലവ് ജിഹാദിൽ നിന്ന്, ലാൻഡ് ജിഹാദിൽ നിന്ന്, ഹലാൽ ജിഹാദിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. Friends, Kerala has a large young population. As the youth wing president of the BJP, I want to ask all of you, communism is a dead ideology. Communism is a rejected ideology. Communism is a failed ideology. Discard that ideology. Discard that party. Leave the Communist Party. Come and join the Bharatiya Janata Party, which is the party of the future. Come and join with us. Let us build a new Kerala. Let us build a new India. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ധാരാളം യുവജനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഞാൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോട് പറയുകയാണ്, കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് മരിച്ച ആശയമാണ്. കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആശയമാണ്. കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് പരാജയപ്പെട്ട ആശയമാണ്. ലോകമെമ്പാടും പരാജയപ്പെട്ട ആശയമാണ് കമ്മ്യൂണിസം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട, തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട, മരിച്ച ആശയം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാവിയുടെ ആശയമായ, പ്രതീക്ഷയായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ അണിചേരാൻ ഞാൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. Friends, communism has been rejected in Cuba. Communism has failed in Russia. Communism has failed in China. Communism has failed in every part of the world. Communism has failed in Venezuela. Communism has also been rejected in West Bengal. Now it is the time of Kerala to reject this pernicious, dirty ideology of communism. Let us throw communism out. Communism is history. BJP is future. Communisatinde kalam karinyu. ഇനി വരുന്നത് താമരക്കാലമാണ്. This is the Bharatiya Janata Party's time. ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണ് കമ്മ്യൂണിസം. ചൈനയിൽ, റഷ്യയിൽ, ക്യൂബയിൽ, വെനസ്വേലയിൽ കമ്മ്യൂണിസം എവിടെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തിരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആശയം കൂടിയാണ് അത്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കമ്മ്യൂണിസം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി കേരളത്തിന്റെ അവസരമാണ്. ഈ പഴകിത്തേഞ്ഞ നാറിയ കമ്മ്യൂണിസത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചരിത്രമായ കമ്മ്യൂണിസത്തെ മറന്ന് ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലാണ് അണിചേരേണ്ടത്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് താമരക്കാലമാണ്. Friends, many ask me, do you really think BJP will grow in Kerala? Every election you say we will form government. Every election you will say we will improve. But it seems very unlikely. It seems difficult. It seems very far. Can BJP really win in Kerala? A lot of political commentators keep asking this question. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ BJP അധികാരത്തിൽ വരുമോ? നിങ്ങൾ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും പറയും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് ഷെയർ കൂട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ BJP നിരവധി സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കും, ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരും എന്നൊക്കെ. പല രാഷ്ട്രീയ പണ്ഡിതന്മാരും എന്നോട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് ഉടനെ എങ്ങാനും നടക്കുമോ? കാരണം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ, പ്രയാസമേറിയ ഒരു സംഗതിയാണ്. BJP സമീപകാലത്തെങ്ങാനും കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമോ? I want to remind all of them, the BJP started with only a few people, handful of people. The BJP and the Janasangh began its journey in the most smallest, humblest manner.
We were once a party which had only 2 MPs. But the Ashwamedha Yagna of the Bharatiya Janata Party, which started with 2 MPs, has today resulted in 303 MPs in the country. In the same way, we will fight every election. We will improve in every election. We will increase our vote share. We will keep winning the hearts of Keralites until in the next election, in the coming election, we will form a complete majority Bharatiya Janata Party Sarkar in Kerala. BJP is the present, BJP is the future. Congress and Communists are history. Throw them into the dustbin. Come, let us go and embrace a strong future. ഞാൻ ഈ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് കൈവിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേവലം 2 എംപിമാർ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ 2021 ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് 303 എംപിമാരാണ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ ഓരോ ഹൃദയവും നമ്മൾ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മലയാളികളുടെ വിശ്വാസം വിജയിച്ചുകൊണ്ടല്ല വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരും, സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണ്, ഭാവിയുടെ പാർട്ടിയാണ്. ചരിത്രമായ പഴകിത്തേഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും കോൺഗ്രസുകാരെയും ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഞാൻ കേരളത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. Friends, lastly I want to tell you all one thing. The Bharatiya Janata Party in the last so many years of our growth has grown in all parts of north of this country, in the northern part of this country. Now it is the responsibility of all of us coming from the south of India to ensure that the Ashwamedha Yagna of making the Bharat Mata the greatest power on earth will be given strength by increasing the strength of the Bharatiya Janata Party in the south of this country. The next governments that we will form will be in Telangana, in Andhra Pradesh, in Kerala and in Tamil Nadu. Karnataka say I come. We have already taken the lead and shown how a state government of BJP can change things in Karnataka. I ask all of my young brothers and sisters of Kerala, come, join all of us Kannadigas, bring BJP in Kerala, just like how we brought it way back in Karnataka. Let us bring a new era of development, new era of prosperity, new era of growth in Kerala, led by the Bharatiya Janata Party. This is my request to you. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഭാരതത്തിന്റെ ഉത്തര മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിന്റെ ശക്തി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആഴ്ന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഊഴമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അശ്വമേധ യജ്ഞത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ. ഭാരതാംബയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആ മഹായജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഞാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തമിഴ്നാടിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർണാടക നമുക്ക് ഒരു മാതൃക കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കർണാടകയുടെ മാതൃക പിന്തുടരുക. ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം രചിക്കാൻ, പുതിയ വികസന സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Malayalam is a great language. The sound of the Malayalam language itself is like the mantras. It has so much power. I request all of you to join me in saying a few slogans. I will tell a slogan and you will tell Namukku Venam BJP. Yes, മലയാളം എന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തായ ഭാഷയാണ്. മലയാളത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആ മലയാള ഭാഷ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ മന്ത്രം കേൾക്കുന്നത് പോലെ സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മന്ത്രത്തെ പോലെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് മലയാളം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം. നമുക്ക് വേണം BJP. BJP. Namukku Venam BJP. Namukku Venam BJP.
അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അതായത് അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി എന്ന് പറയണം. അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. യുവജനതക്ക് തോരൽ നൽകാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. വിശ്വാസങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. കൈ ഉയർത്തി. തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. വികാസം ഇവിടെ സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. നമുക്ക് വേണം ബിജെപി. സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം. I make my Sirasashtanga pranams at the lotus feet of Adi Shankara, Narayana Guru, Ayankari, and all the great sons and daughters of Kerala. Thank you so much for listening to me. ആദിശങ്കരന്റെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും അടക്കമുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ വാക്കുകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. ഈ ജാഥയ്ക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്